ሰላም ብለናል። እንግዲህ በዛሬው ቪዲዮአችን ከዚህ በፊት የንጋትና የጋት ጥያቄዎችን ለማስተርስና ለፒኤችዲ ሲጠየቁና በተደጋጋሚ ሲመጡ የነበሩ ጥያቄዎችን ነው እየመረጥን የምንሰራው ማለት ነው። ስለዚህ the first question is regarding the factorial and it says if n factorial over n plus 1 factorial is equals to 0.2 what's the value of n? አክቹዋሊ ዜር ኢዝ ኦፕሽን ጥያቄው ላይ ምርጫ አለ፣ ግን እዚህ ጋር ምርጫ መጻፍ ያን ያህል አስፈላጊ አይደለም። ቢኮዝ ዘ ቫሊዩ ኦፍ ኤን ከፈለግን ምርጫ መምረጥ ስለማይከብድ ማለት ነው። ዜርፎር ዌን ዩ ካም ቱ ሶሉሽን by definition you have to know the definition of n factorial which is equals to the first number n times the next number which is less than 1 times the number less than 2 times less than 3 and up to 3 2 and finally 1. We can add from this 0 factorial ማለት ይቻላል። By definition 0 factorial is equals to 1. By definition 0 factorial is equal to 1, so no need to add 0 factorial or 0 factorial at the end. Okay. If you agree with the definition of the factorial n factorial which is equals to n times n minus 1 times n minus 2 times n minus 3 up to 3 times 2 times 1, then n plus 1 factorial which is equals to n plus 1 factorial which is equals to the first number or the number itself times which is n plus 1 times the first number minus 1, that is n plus 1 minus 1 which is n times the next number which is next to n, that is n minus 1 times up to 3 times 2 times 1. So there is two terms n factorial and n plus 1 factorial. To cancel out each other, just we have to create some relation between n factorial and n plus 2 factorial. Okay, as an example, just take a number for factorial which is equals to 4 factorial which is equals to 4 times 3 times 2 times 1. This is 4 factorial. What about this 2 times 1? 2 times 1 means it is 2 factorial. Therefore it is convenient that 4 factorial is 4 times 3 times 2 factorial. It is convenient. 4 times 3 times 2 factorial, where 2 factorial is 2 times 1. So we can write 4 factorial as 4 times 3 times 2 factorial. And again, what is 3 times 2 times 1? It is again 3 factorial, yeah. Therefore also it is correct that 4 factorial which is equals to 4 times 3 factorial, 4 times 3 factorial, like this which is written in the slide. ስለዚህ እንግዲህ እንደዚህ አይነት ሪሌሽኖች ላይ ከተስማማንና እንደዚህ አይነት ሪሌሽኖችን ሪማይንድ ማድረግ ከቻልነ የላይኛውን ኤክስፕሬሽን በዚህ መንገድ መጻፍ እንችላለን። n factorial over n plus 1 factorial which is equals to n factorial, it is directly converted over n plus 1 means n plus 1 times n factorial. ለምሳሌ 4 ፋክቶሪያል ማለት 4 ሲባዛ 3 ፋክቶሪያል እንዳልነው ሁሉ n plus 1 ፋክቶሪያል ማለት ራሱ ቁጥሩ ሲባዛ ከቁጥሩ አንድ የሚቀንስ next number ፋክቶሪያል ማለት ነው። Therefore here we can cancel out similar terms n factorial by n factorial, and which remains 1 over n plus 1 factorial which is equal to 0.2. This is already given, just we have made a little simplification. This is the given question. Therefore 0.2 means it is when it's converted to this form 2 over 10 by 2 1 by 2 5, therefore 1 over 5. What is the 5 is 4 plus 1. Therefore finally
we arrive at this expression 1 over n plus 1 which is equals to 1 over 4 plus 1 and በሁለቱም ቦት ሳይድም ተደምሯል። አንድ n plus 1 አለ። 5 ማለት ደግሞ 4 plus 1 ነው። የሆኑ ሁለት ቁጥሮች ላይ ቦት ሳይድ አንዳንድ ስንደምርባቸው እኩል የሚሆኑ ከሆነ at first those numbers are equal። ስለዚህ የመጀመሪያው ቁጥሮች ራሳቸው ተመሳሳይ ነበሩ ማለት ነው። therefore n ቫልዩ ስንት ይሆናል? በዚህ ትራንዚሽን መሰረት n plus 1 is equals to 4 plus 1 ነው። therefore n is equals to 4 the value of n is 4 ይሆናል ማለት ነው። እነዚህ ጥያቄዎችን እንግዲህ ቀለል አድርገን በቀለል ባለ መንገድ ዘ ሲምፕለስት በሚባል መንገድ ነው እየሰራን ያለነው። ይሄ እንዴት እንደሚሰሩ ቀድመን ስላወቅን ነው። እናንተም ጥያቄ መስራት ከመጀመራችሁ በፊት ጥያቄው በምን መንገድ በምን ስቴፕ የትኛው ስቴፕ ላይ ነው መልሱን ላገኘው የሚችለው what is required what is given therefore the final destination የትኛው ስቴፕ ላይ ነው መልሱን ላይ አራይቭ ማድረግ ወይም መልሱን በየትኛው ስቴፕ ላይ ነው ማገኘው የሚለውን በደንብ መጀመሪያ ወደ ካልኩሌሽን ከመግባታችሁ በፊት ማሰብ ያስፈልጋል ማለት ነው። ምክንያቱም ይሄን ካላወቃችሁ ወይም ደግሞ በየትኛው ስቴፕ በየትኛው መንገድ ነው ይሄን ጥያቄ ሶልቭ አድርጌ መልስ ላይ የምደርስበት የሚለውን ቀድማችሁ ካላወቃችሁ የሆነ ስቴፕ ላይ ተቆሙና ጊዜያችሁን አባክናችሁ እንደገና ወደ ኋላ ነው የምትመለሱ። therefore ጥያቄውን መጀመሪያ ተረድታችሁ በየትኛው መንገድ ነው የሚሰራ የሚለውን ማወቅ ያስፈልጋል ማለት ነው። ኦኬ the second question simplify n plus 2 ፋክቶሪያል ፕላስ n plus 1 ፋክቶሪያል ኦቨር n plus 1። ስለዚህ የመጀመሪያው ጋር የሆነ የሚመሳሰል ጥያቄ አይነት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ምንድነው አሁንም ሲምፕሊፋይ ማድረግ ነው ስራችን። ያው አክቹአሊ ጥያቄው ላይ ምርጫም አለ። እንግዲህ እንደነገርኳችሁ ምርጫን እዚህ መጻፍ it's not necessary። ኦኬ ስለዚህ n plus 2 ፋክቶሪያል n plus 1 ፋክቶሪያል ኦቨር n plus 1 ፋክቶሪያል የሚለውን ምንድነው የምናደርገው? አሁን ሪሌሽን መፍጠር ነው። አሁን still we have to create some relation between the expressions። n plus 2 ፋክቶሪያል ማለት ምንድነው ያልነው? n plus 2 ፋክቶሪያል ራሱ ቁጥሩ ሲባዛ the next number ፋክቶሪያል n plus 1 ከn plus 2 በአንድ የሚያንስ ቁጥር ማን ነው? n plus 1 ነው ፋክቶሪያል። እንደዚህ አድርገን መጻፍ እንችላለን። ሲቀጥል ደግሞ አንደኛው አማራጭ ይሄን ትይዛላችሁ። ሌላው ደግሞ a plus b over c ማለት ምን ማለት ነው? over c ማለት it is a over c plus b over c ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ሪሌሽን ማወቅ አለባችሁ። a plus b the whole over c ማለት a over c plus b over c ማለት ነው። ስለዚህ የኛ ኤክስፕሬሽን ማለት ነው n plus 2 ፋክቶሪያል ምንድነው ያልነው? n plus 2 ፋክቶሪያል ኦቨር n plus 1 ፋክቶሪያል ፕላስ n plus 1 ፋክቶሪያል ኦቨር n plus 1 ፋክቶሪያል ብለን መጻፍ እንችላለን ማለት ነው። ቅድም በሳየዋችሁ መሰረት እንደዚህ ብለን መጻፍ እንችላለን። n plus 1 ፋክቶሪያል ኦቨር n plus 1 ፋክቶሪያል is cancel out each other and it is equals to 1 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ n plus 1 በዚህ መንገድ ከጻፍነ በዚህ መንገድ እንግዲህ ይሄ ማለት ያው ኖርማሊ እዚህ ጋር የጻፍነው ነው። እንደዛ ከጻፍነ ይሄ በራሱ ስለሚጣፋ n plus 2 ይሄ አንድ ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ሲጣፋ አንድ ይሆናል። therefore n plus 2 ፋክቶሪያል means it is n plus 2 times n plus 1 ፋክቶሪያል the whole over n plus 1 ፋክቶሪያል therefore still n plus 1 ፋክቶሪያል is cancel out with n plus 1 factorial. It remains n plus 2 plus the whole 1. Therefore n plus 1 here when n plus 1 factorial is cancelled out with n plus 1 factorial, n plus 2 factorial is remaining plus 1. This one is when n plus 1 factorial over n plus 1 factorial is also cancelled out, and when it is finally simplified it is n plus 3.
n+3 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ n+3 is the simplified form of this factorial expression ስለዚህ just you have to be strict in the definition and property of factorial. The definition and the property of factorial. Always remind n factorial which is equals to n factorial which is equals to n times n minus 1 factorial. N times n minus 1 factorial. Okay, let's proceed to the next question. A sector of a circle of diameter 8 centimeter is formed by a central angle of 45 degree. What is the area of the sector? Okay, እንግዲህ እዚህ ጋር ስለ ሰርክል ነው። እንግዲህ ሰርክልን እዚህ ጋር ማስታወስ ያስፈልጋል። ስለ ሰርክል እዚህ ማስታወስ ያስፈልጋል። ሰርክሉ 8 ሴንቲሜትር ዲያሜትር ነው የሚለው። ሰርክል 8 ሴንቲሜትር ዲያሜትር አለ። 8 ሴንቲሜትር ዲያሜትር ማለት 4 ራዲየሱ 4 ነው ማለት ነው። ራዲየሱ 4 ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ሴንትራል አንግል 45 ዲግሪ ያለው ሴክተር is formed ይላል ማለት ነው። እዚህ ጋር 45 ዲግሪ assume this is 45 ዲግሪ። ስለዚህ የዚህን ኤሪያ ፈልጉ ነው የሚለው። የዚህን ኤሪያ ፈልጉ ይላል። ስለዚህ ይህን ኤሪያ ለመፈለግ እንደዚህ አይነት ጥያቄዎችን not only 45 ዲግሪ a sector given with any angle to find the area we have to now a certain concept ምንድነው? 45 ዲግሪ ሰርክሉ ሙሉ ስንት ዲግሪ ነው? 360 ዲግሪ ነው። ፎርሙላውን ማስታወስ አይጠበቅባችሁም። 360 ዲግሪ ነው። እዚህ ላይ 45 ደግሞ የ360 ስንተኛ ነው? 45 ኦቨር 360 which is equals to 1/8 ስለዚህ 45 ዲግሪ የ360 ወይም ደግሞ የፉል ሰርክል 1/8 ከሆነ በ45 ዲግሪ ኢንተርናል አንግል የተመሰረተ ሴክተር ኤሪያው የሰርክሉ 1/8 ማለት ነው። የሰርክሉ ኤሪያ 1/8 ነው ማለት ነው። ለምሳሌ 80 ዲግሪ 180 ዲግሪ ብንጠየቅ 180 ዲግሪ ማለት የሰርክሉ ግማሽ ነው። የሰርክሉ ግማሽ ማለት ይሄ ማለት ነው። አጠቃላይ ይሄ ኤሪያ ስንት ነው? 180 ኦቨር 360 which is 1/2 ስለዚህ የዚህ በ180 ዲግሪ ኢንስክራይብ የተደረገ ወይም ደግሞ በኢንተርናል አንግል 180 ዲግሪ የተመሰረተ የሰርክል ሴክተሩ ኤሪያው የሰርክሉ የቶታል ሰርክሉ ኤሪያ ግማሽ ነው ማለት ነው። እሺ what about 60 ዲግሪ? የተመሰረተው በ60 ዲግሪ ከሆነ assume this is 60 ዲግሪ minus 60 ኦቨር 360 ስንት ነው የሚሆነው? 360 which is equals to 1/6 ማለት ነው። 1/6 ስለዚህ በ60 ዲግሪ ሴክተር የተመሰረተ ሴክተር በ60 ዲግሪ ኢንተርናል አንግል የተመሰረተ ሴክተር ኤሪያው የሰርክሉ ኤሪያ 1/6 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ኮንሴፕት ካወቃችሁ ሌላው ቀላል ነው። ሌላውን ሶልቭ ማድረግ አይከብዳችሁም ማለት ነው። ኦኬ therefore ወደ ከፈለግነው በፎርሙላ ከፈለግነው በዚህ መንገድ መሰራት እንችላለን። እሺ what is area of the circle? The area of the circle which is equals to pi r square ነው። r ስንት ነው? 4 ማለት ነው። የ8 ግማሽ 4 ስኩዌር ሲሆን 16 therefore 16 ፓይ ይሆናል። የሰርክሉ ኤሪያ therefore በ45 ዲግሪ የሚመሰረተው ኤሪያ ያ ማለት 45 ኦቨር 360 1/8 ማለት ነው። ይሄን በ8 ማካፈል ማለት ነው። ይሄን በ8 ማካፈል which is 2 ይሆናል። 2 ፓይ ይሆናል ማለት ነው።
ስለዚህ ቢ ኢዝ ኮሬክት አንሰር። አሁን 60 ዲግሪ ሊሆን ይችላል፣ 80 ዲግሪ ሊሆን ይችላል፣ 110 ዲግሪ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ያን አንግል በ360 አካፍላችሁ ፕሮፖርሽኑ ታገኛላችሁ። የሰርክሉ ስንተኛ ነው ይሄኛው አንግል ወይም ደግሞ ኤሪያ የሚለውን በዛ መንገድ ታገኛላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ዘ ፕሮሲዲንግ ሶሉሽን ይሄ ሶሉሽኑ አሁን ያወራነውን ነው ቶታል የሚገልጸው። ከፈልጋችሁ ቴታ ኦቨር 360 ሲባዛ ፓይ አር ስኩዌር ይሄ ማለት ስናወራ ስንለፈልፍ የነበር ነው ፎርሙላ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ መስራት ትችላላችሁ። 2 ፓይ ሴንቲሜትር ስኩዌር ኢዝ ዘ አንሰር። እንግዲህ እነዚህ ቻናላችን ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ኮሜንት እያደረጋችሁ ሼር እያደረጋችሁ ተከታተሉ፣ አበረታቱ። እንግዲህ ጥያቄ ካላችሁን ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። እሺ the next question it is regarding the linear simultaneous linear equation ነው። it is simultaneous ነው። እንደዛ if x to x plus y is equals to 11 and x plus 2y is equals to 10 find x plus y over x minus y የዚህ ኤክስፕሬሽን ፈልጉ ይላል። እንግዲህ ሳይመልታኒየስ ኢኩዌሽን በብዙ መንገድ መስራት ይቻላል። በኤሊሚኔሽን ሜተድ፣ በሳብስቲቱሽን ሜተድ መስራት ይቻላል፣ ወይም ደግሞ በማትሪክስ ሜተድ መስራት ይቻላል። በማትሪክስ ስለዚህ እናንተ የተመቻችሁን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር እኔ የተጠቀምኩት ምን አይነት መንገድ ነው? ሁለት አይነት መንገድ ነው የተጠቀምኩት። አንደኛ x + y = 11 ማለት እንግዲህ ይሄን ሪሌት ሳደርገው በኤሊሚኔሽን ሜተድ ነው የሰራሁት። እዚህ ላይ ኤሊሚኔሽን ሜተድ እዚህ ጋር የሚጣፋልኝ ነገር የለም። በኤሊሚኔሽን ስንሰራ አንዱ በአንዱ ስናቀናነስ ወይም ደግሞ አንዱን በሆነ ኮንስታንት ቁጥር አባዝተን ከዛ ስንደምር ወይም ስንቀንስ አንደኛው ቫሪያብል መጥፋት አለበት። አንደኛው ካልጠፋ ከመጀመሪያው የተለየ ኢኩዌሽን አናገኝም ማለት ነው። therefore 2x አለ እዚህ ላይ፣ እዚህ ጋር ደግሞ x አለ። እሺ ሌላ ደግሞ አንደኛው መንገድ ነው የነገርኳችሁ። ለምሳሌ ይሄንን በሁለት አባዝተን በማይነስቱ ታችኛውን በሁለት አባዝተን መደመር ወይም ደግሞ ታችኛውን በሁለት አባዝተን መቀነስ ቀጥታ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ 2x ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ 2x - 2x 0 ይሆናል። y ብቻ ይቀራል ማለት ነው ቫልዩ። እኔ ደግሞ የሰራሁት ምንድነው ያደረኩት? ቀጥታ ቀነስኩት። ቀጥታ ከላይ ስቀንስ 2x - x ስንት ነው? 2x - x ይሆናል። x አገኛለሁ። y - 2y -y አገኛለሁ። 11 ሲቀነስ 10 ደግሞ እኩል ይሆናል 1 አገኛለሁ ማለት ነው። 1 አገኛለሁ። ስለዚህ x - y እዚህ ጋር ከታች ያለውን 1 አገኘው ማለት ነው። አንድ ቫልዩ ቀጥታ። በሁለተኛውን ለማግኘት ደግሞ ልደምር ሁለት፣ ይሄን ፕላስ ላድርገው። ይሄን ፕላስ ሳደርገው 3x ይመጣል። 3x ፕላስ y ደግሞ y እና 2y 3y ይመጣል። which is equals to 11 እና 10 21 ይመጣል ማለት ነው። ቦዝ ሳይድ በ3 አካፍል፣ በ3 አካፍል x + y ይቀራል። x + y which is equals to 21 ሲካፈል ለ3 7 ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ከላይ ላይ የተጠየቁትን x + y እናገኘው ማለት ነው። ስለዚህ 7 አንደኛ which is equals to 7 ይሆናል አንሰሩ ማለት ነው። አንሰሩ 7 ይሆናል። እናንተ በተመቻችሁ መንገድ ተጠቀሙ። እኔ ይሄ ቀላል ያልኩትን ወይም ደግሞ ቴክኒካል የሆነ ሶሉሽን ወይም ሜትር ነው የተጠቀምኩት። እናንተ የተመቻችሁን ተጠቀሙ። ወይም ደግሞ ብቻውን x እና y መፈለግ ይቻላል። x ብቻውን y ደግሞ እንደዛው ፈልጌ ማግኘትም እችላለሁ ማለት ነው። ስለዚህ መጨረሻ ላይ ምን ማድረግ እዚህ ላይ x እና y ላይ መተካት ማለት ነው። ስለዚህ መሞከር ይቻላል። ይሄን በሁለት ላባዛ፣ የታችኛውን በሁለት አባዝቼ ልቀንስ፣ ከላይኛው ልቀንስ። በሁለት አባዛው 2x ይሆናል። ይሄ ደግሞ 4y ይሆናል። ይሄ ደግሞ 20 ይሆናል ማለት ነው። 20 ይሆናል። ስለዚህ ልቀንስ ከላይ ወደ ታች 2x - 2x 0 y - 4y -3y ይመጣል። which is equals to 11 ሲቀነስ 20 -9 ይመጣል ማለት ነው። -9 therefore y is equals to -9 over -3 which is equals to +3 ይመጣል። y-ን 3 ካገኘው x-ን ደግሞ መፈለግ እችላለሁ ማለት ነው። x-ን መፈለግ እችላለሁ። x ስንት ይመጣል? y ቦታ ላይ ወይ ከዚህ ኢኩዌሽን ወይ ደግሞ ከዚህ ኢኩዌሽን y ቦታ ላይ 3 እንተካ። እዚህ ጋር ስንተካ y ቦታ ላይ 3 ተካ ስንት ይመጣል?
ኤክስ ፕላስ 3 ዋይ ላይ ስተካ 6 ይመጣል which is equals to 10 ይሆናል ማለት ነው 10 ስለዚህ ኤክስ ስንት ይመጣል 4 ይመጣል ማለት ነው ኤክስ 4 ይመጣል ስለዚህ እንተካ ኤክስ ፕላስ ዋይ ኤክስ 4 ከሆነ 4 ፕላስ ዋይ ደግሞ 3 ነው የምትሆነው እዚህ ላይ 3 ኦቨር ኤክስ ማይነስ 3 ኤክስ ስንት ነው የመጣ 4 ሲቀነስ ዋይ ደግሞ 3 ነው የመጣ ስለዚህ የላይኛው ሲደመር 7 ይመጣል ኦቨር 4 ሲቀነስ 3 1 ይመጣል ስለዚህ 7 ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መንገድም መስራት ትችላላችሁ በሚመቻችሁ እሺ ኔክስት ኩዌስችን a box contains this probability አይነት ጥያቄ ነው a box contains 4 red 6 blue and 10 green balls when one ball is randomly picked what fraction are red or green 4 ሬድ አለ 6 ብሉ አለ 10 ግሪን አለ አጠቃላይ 10 ኳስ አለ ማለት ነው 10 ቦልስ አሉ ከ10 ቦል ማን ነው ማንሳት የተፈለገው ሬድ ወይም ግሪን እዚህ ጋር ኦር ሚለው በጣም ስትሮንግ ሚኒንግ ነው ያለው ኦር ሚለው ማለት ነው ስለዚህ ኦር ከሆነ it is union ነው ሬድ ኦር ግሪን ሬድን ወይም ደግሞ ግሪንን ፒክ ብናደርግ it is true ስለዚህ ከሁለት አንዱ ነው ማለት የፈለግነው ማለት ነው ስለዚህ አጠቃላይ ስንት ነው ግሪን እና ሬድ ግሪን ሬድ 6 አለ ግሪን ደግሞ 10 አለ ስለዚህ 14 ኳስ አለ ማለት ነው ማንሳት ምን ፈልገው ስለዚህ ማንሳት ምን ፈልገው 14 ኳስ አለ 14 ፕሮባቢሊቲያችን 14 ኦቨር ዘ ቶታል የኳስ ቶታሉ ኳስ 20 ማለት ነው 4 6 10 እዚህ ጋር 10 ያልኩት ኢትስ ባይ ሚስቴክ ነው 20 ነው 20 ስለዚህ 14 ኦቨር 20 ማለት ስናቃልለው 7 ኦቨር 10 ማለት ነው ይሄ ነው ፍራክሽኑ በቃ ከሁለት አንዱን የማንሳት ቻንሱ 7/10ኛ ነው ማለት ነው እሺ ብሉ ብንጠየቅስ ብሉ ብቻ ብንጠየቅ ከ10 ይሄን መቀነስ ይቻላል ከአንድ 7/10ኛው መቀነስ ይቻላል 7/10ኛውን ከአንድ ስንቀንስ 3/10ኛ ማለት ነው 3/10ኛ በዚህ መንገድ መስራት ይቻላል ወይም ደግሞ 6/20ኛ በ2 3 በ2 10 ማለት ነው በቃ በዚህ መንገድ መስራት ይቻላል ስለዚህ እዚህ ላይም ካልኩሌት የተደረገው እሱ ነው ማለት ነው እዚህ ጋር ቻሌንጅ find fraction of getting red and green እስኪ መልሱ ቪዲዮውን ፓውዝ አድርጉና እስኪ ለመስራት ሞክሩ መልሱ 0 ነው how እንግዲህ እኔ እዚህ ጋር ሰርች ሊድ እናንተ ትንሽ ፓውዝ አድርጉ ቪዲዮውን እና እንዴት 0 እንደሆነ ራሳችሁን ጠይቁ find fraction of getting red and green balls እዚህ ጋር ኦር ሚለው በጣም ስትሮንግ ወርድ ነው ብያለው እዚህ ጋር ኤንድ ሚለው በጣም ስትሮንግ ሚኒንግ ነው ያለው ስለዚህ እዚህ ጋር ያገኘነው መልስ ኦር በሚለው ያገኘነው መልስ 7/10ኛ ነበር እዚህ ጋር ኤንድ ስላልነ ብቻ መልሱ 0 ነው ስለዚህ ያለውን ልዩነት ተመልከቱ እንግዲህ በደንብ በሚገባ ማለት ነው ስለዚህ ኤንድ ነው የሚለው እዚህ ላይ ሬድ ኤንድ ግሪን ሁለቱንም የሆነ ማለት ነው ሬድም የሆነ ግሪንም የሆነ እንደዚህ አይነት ቦል እዚህ ላይ አልተሰጠም ለምሳሌ እኔ ዛሬ ባህር ዳር ወይም አዲስ አበባ አድራለሁ ካልኩኝ ከሁለት አንዱ ላይ አድራለሁ ማለት ነው ስለዚህ ፕሮባቢሊቲውን በኦር ይሰራል ማለት ነው በኦር ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ከተሞች አሉ ከነዛ ውስጥ ግን ባህር ዳር ወይም አዲስ አበባ ነው ላድር የምችለው ማለት ነው ስለዚህ ሁለት ሲካፈል አጠቃላይ ከተማ አድርጋችሁ ማግኘት ትችላላችሁ ነገር ግን ወደ ኤንድ ስንመጣ እኔ ዛሬ አዲስ አበባና ባህር ዳር አድራለሁ ብል ትርጉም አለው የለውም ትርጉም የለውም እኔ ዛሬ አዲስ አበባ እና ባህር ዳር አድራለሁ እኔ አንድ ሰው ነኝ ባህር ዳርም አዲስ አበባም ላድር አልችልም አንድ ቦታ ላይ ነው ላድር የምችለው ስለዚህ ባህር ዳርም አዲስ አበባም ሁለት ሰው ሆኜ የማድር እድሌ ወይም ደግሞ ፕሮባቢሊቲ ጭራሽ የለም 0 ነው ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሴንስ ነው ይሄ 0 የመጣው ኳሱ ሬድ ሆኖ ግሪን የሆነ ኳስ ስለሌለ ነው ሬድ ሆኖ ግሪን የሆነ ኳስ ስለሌለ ነው እሺ እንቀጥላለን the population of a village is 20,000 it increased by 10% and then
by 20% in 2 consecutive ወይም successive years. What is the population after 2 years? ፖፑሌሽን መጀመሪያ 20 ሺህ ነበረ። ከዛ በመጀመሪያ ዓመት 10% ጨመረ። በሁለተኛው ዓመት ደግሞ በ20% ጨመረ ማለት ነው። ስለዚህ ከሁለት ዓመት በኋላ ምን ያህል ህዝብ ይኖራል? በጣም ቀላል ነው። እዚህ ጋር የ10% እና የ20% ልዩነት ማወቅ ነው። እዚህ ላይ የሁለቱን ልዩነት ማወቅ ነው። እንግዲህ በጣም ኤሌመንታሪ ጥያቄ ነው። 8ኛ ክፍል 11 ምናምን ደረጃ ላይ ያለ ተማሪ የሚመልሰው ጥያቄ ነው። አክቹአሊ እናንተ የሚመጥንም አይደለም። ቲንኪንግ ካፓሲቲያችሁን ወይም ፕሮብሌም አንደርስታንዲንግ ካፓሲቲያችሁን ለመለካት ካልሆነ በስተቀር ዛት ማች ዲፊካልት። ስለዚህ መጀመሪያ ዓመት ላይ 10% ሲጨምር ስንት መጣ? የመጀመሪያው ፖፑሌሽን ሲባዛ በ10% 2000 ህዝብ ጨመረ ማለት ነው። አጠቃላይ 2000 ህዝብ ከጨመረ በአንድ ዓመት ቶታል ፖፑሌሽኑ የመጀመሪያው 20000 ሲደመር የጨመረው 2000 22000 ይሆናል ማለት ነው። 22000 ይሆናል። እሺ በቀጣይ ዓመት ደግሞ በ20% ጨመረ። አሁን እዚህ ጋር ነው ልዩነቱ። በ20% የጨመረው የመጀመሪያው 20% የሆነ የመጀመሪያውና 20000 ነው ወይስ አንደኛ ዓመት ላይ የነበረውን ነው? እዚህ ጋር ልዩነት ነው ያለው። የሚኒንጉ ልዩነት ያለው እዚህ ላይ ነው። ስለዚህ ጥያቄው ማለት የፈለገው የአንደኛ ዓመቱን ፖፑሌሽን በ20% ነው የጨመረው ነው። የአንደኛ ዓመቱ ፖፑሌሽን በ20% ጨመረ። ያ ማለት 22000 ነበር አንደኛ ዓመት ላይ በ20% ሲጨምር 4400 ሆነ። ስለዚህ at the end of the second year the total population at the end of the first year plus the 20% increment in the second year, that is 22000 ሲደመር 4400 which is equal to 26400 መልሱ ይሆናል ማለት 26400 ይሆናል መልሱ። ስለዚህ መልሱ ነው ማለት ነው። እስኪ አሁንም ቻሌንጅ ፋይንድ ቶታል ፖፑሌሽን at the start of second year። እስኪ መልሱ። እንግዲህ የሰራ ነው በደንብ ከገባችሁ የሰራ ነው ካልኩሌሽን እና ኮንሴፕት በደንብ ከገባችሁ ፋይንድ ቶታል ፖፑሌሽን at the start of second year ይሄን መልሱ። ይሄ ማለት ስታርት ኦፍ ሰከንድ ይር ማለት ኢንድ ኦፍ ዘ ፈርስት ይር ማለት ነው። ስለዚህ ስንት ይመጣል? መልሱ 22000 ይሆናል ማለት ነው። ቴንክ ዩ ቬሪ ማች